We are the shadows. Shit! Shit! It's black! Oh my god! Now let me get this Κόλλα. out of the way, guys, because it's 2024, and God forbid you talk about a controversial topic without just immediately spurging out and picking a side. I really don't care about this at all, in all honesty, dude. It's 2024, and even if the main character of a Ubisoft open world game was Aerith from Final Fantasy VII, I still wouldn't be excited, because Ubisoft does nothing but disappoint in pretty much every single game they've released since Assassin's Creed Black Flag has been an absolute. Και δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα τελευταίες 2-3 μέρες έχουν τρελαθεί όλοι οι YouTubers. Πόσο αλλάζει η Ubisoft, πόσο καλά τα κάνει όλα. Είναι, λέει, αλλάζει, πάει προς το καλύτερο, τα κάνει όλα τρομερά. Λέει. Όλοι έχουν, λέει, μόνο θετικά έχουν να πούνε για τη Ubisoft. Πόσο σωστά τα κάνει όλα, λέει, αυτή την περίοδο. Ακυρώνει το ένα, λέει, ακυρώνει το άλλο και καλά κάνει, λέει, και έτσι πρέπει, λέει. Dumpster fire. So overall, dude, you couldn't get me to be excited for an Assassin's Creed game, no matter the situation. And I don't really know why we would expect any less from Ubisoft at this point. They kind of have a proven track record of, you know, pandering pretty heavily to left-leaning politics. It's not really anything new, kind of par for the course at this point. So it doesn't really surprise me in any capacity. And I really don't care that much because Assassin's Creed has never been exactly what I would consider to be historically accurate in the first place. So in all honesty, I really don't care about this on any deep level whatsoever. I have zero interest in this game whatsoever, and I probably won't even play it. So Ούτε εγώ έχω μεγάλη συμπάθεια στα Assassin's Creed. Ποτέ δεν είχα. Προσωπικά. Δεν τα αγάπησα τα παιχνίδια. Προσπάθησα, αλλά με τίποτα. Δεν μου βγήκε. just keep that in mind as we talk about this. But I do think it is beyond disingenuous that people are sitting here acting like there's nothing more to the story here, because there is a lot going on here that is very different if you've been an Assassin's Creed fan for a very long time, like myself, that very easily points to the signs that this was not just a creative decision, this was not just Ubisoft wanting to tell a cool story. This is a common trend amongst most Ubisoft games at this point, and most Western video games for that matter, of them trying to interject identity politics, race swapping, whatever it might be into the equation. And, you know, considering that Ubisoft is literally the company that birthed. Δεν θα σε αφήσει να χαρίσει το άνω, τίποτα δεν θα σε αφήσει να χαρίσει. Είναι από τα χειρότερα στούντιο. Τα χειρότερα στούντιο. Sweet Baby Inc. This is not surprising whatsoever. They probably had many of consulting hours working on this wonderful game, and the outcome does not surprise me at all. So I know the common defense that everybody goes is, well, Yusuke is a historical figure, dude. He literally existed in Japanese history. You can look it up, bro. And I'm not denying that for a second. And, you know, Assassin's Creed has always been based loosely on historical accuracy. There's been historical figures, you know, littered throughout the series that interact with the main character along their kind of mission or whatever it is they're doing in that particular game. But that's where things. Καινούριο Assassin's Creed δεν βγήκε, αλλά βγαίνει καινούριο Assassin's Creed. Αλλά τα έχουν κάνει πουτάνα πάλι με όλα τα WOKE και αυτά. Οι μαύροι χαρακτήρες τι δουλειά έχουν, ρε φίλε. Get different this time around, because there's two things in every single other Assassin's Creed game to date that hold true that in the case of Assassin's Creed Shadows somehow don't. And this is where things start to get suspicious, okay? So hear me out here. Put on your tinfoil hats for a second if you have to, and just, you know, listen to what I'm about to say. In every single other Assassin's Creed game to date, no matter which ones you look at, the playable character that you, the player, control has never, and I mean never, been an actual historical figure once. Every single character from the beginning of the franchise to Assassin's Creed Mirage has been a fictional character. They have never existed in history. Καταλάβατε και τώρα τι πάνε να περάσουν δηλαδή. Τι γίνεται τώρα εδώ. Έλα νεκτάρι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να μπουν μαύροι χαρακτήρες σε ένα παιχνίδι. Το θέμα είναι πώς σε ένα παιχνίδι που μιλάμε για Ιαπωνία και εκείνη την εποχή. Το θέμα είναι πώς το πλασάρεις αυτό το πράγμα. Καταλάβατε τι θέλω να σας πω. Το θέμα είναι πώς το πλασάρεις αυτό το πράγμα.
They've never Νεκτάρια, been γεια σου, cited in Νεκτάρια. historical texts. They were completely fictional from the ground up. And second, every single character has been an accurate representation of the ethnicity of a person from that place during that time. For example, Altair, a Middle Eastern man, Ezio, an Italian, Connor, a Native American, or in Assassin's Creed Valhalla, Ivor, Ναι, και τώρα τι πάνε να κάνουνε, δηλαδή, για πες μου. Τι πάνε να κάνουνε. a Norseman. And that's Καταλάβατε. just to name a few. If you want to check this, you absolutely can, and I guarantee you the trend will hold perfectly. Now, what is the situation with Assassin's Είναι τα ίδια που κάνανε με την Κλεοπάτρα, ρε παιδιά. Ίδια που κάνανε με την Κλεοπάτρα. Υπάρχει πραγματικός λόγος να τα γαμάνε όλα. Υπάρχει λόγος, δεν είναι ανάγκη, ρε φίλε. Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό? Creed Shadows. Not only does it break with the entire franchise's history of not featuring an actual historic figure as a playable character, it is also the first time that one of the main characters of the game is not native to that particular region, because for whatever reason, Ubisoft decided in this particular instance where we're going to have a black samurai, which they admit is a complete anomaly, they decided to break with the franchise's trend in this particular instance in the long-awaited entry in a... Πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω με ποια λογική έγινε αυτό. Δηλαδή, καθίσαν μια μέρα και είπανε να κάνουμε τη διαφορά βάζοντας έναν μαύρο σαμουράι εκείνη την εποχή. Τους είχαν για φτύσιμο τους μαύρους εκείνη την εποχή οι Ιάπωνες. Δεν τους είχαν, δεν το λέω. Δεν έχω κάτι αντίθετο εγώ. Προσπαθώ να καταλάβω τη λογική. Δεν εμπιστεύομαι τα στούντιο. Δεν με ενοχλεί ποιο είναι το άτομο. Δεν με ενοχλεί το ότι είναι μαύρος ή άσπρος. Το στούντιο δεν εμπιστεύομαι. Δεν καταλαβαίνω με τι σκέφτονται για να κάνουν αυτή την κίνηση. Καταλάβατε. Και εγώ πιστεύω ότι αυτή η κίνηση γίνεται για να δημιουργήσει εντάσεις. Assassin's Creed, where the game finally goes to Japan, which fans have been asking for a very Αναθεωρισμός long ιστορίας, ναι, εντάξει. time. Now, why is it that Εγώ σε they πιστεύω. decided to break this trend of not featuring a historical Εγώ σε figure πιστεύω. and chose to break the trend of featuring someone who is not native to that particular region? Because they're going to hide behind the fact that the game features a historical figure, therefore it's completely plausible in the context of the story. They're basically hiding behind historical accuracy in a franchise that is known for its historical inaccuracy, but has still delivered a somewhat, and I mean somewhat, not entirely, realistic depiction of what life was like in... Υπομονή, παιδιά, λίγα χρόνια ακόμα και η WOKE Agenda θα είναι μια μαύρη σελίδα στη ζωή μας. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι σημαίνει το WOKE, τι κάνει. Δεν είμαι η δήμον εγώ. Αυτό που ξέρω είναι ότι, ρε φίλε, κάποια πράγματα είναι καλό να τα αφήνεις έτσι όπως είναι. Δεν χρειάζεται να τα πειράξεις. Δεν είναι ανάγκη να τα πειράξεις κάποια πράγματα. Δεν είναι υποχρεωτικό να πάμε να πειράξουμε τώρα του σαμουράι και τι κάνουν οι σαμουράι. Ας του σαμουράι εκεί που κάθονται, ρε φίλε. Δεν είναι ανάγκη να πας τους τα γαμίσεις όλα. Δεν τους ρωτήσαμε κιόλας. Και το θέμα είναι ότι αυτές οι εταιρείες, αυτά τα στούντιο που κάνουν αυτές τις κινήσεις, δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τις μειονότητες. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Γίνεται καθαρά για το κέρδος και το πώς φαίνονται. Είναι PR όλο αυτό το πράγμα. In those particular eras. And I understand Assassin's Creed is not a fucking history book. Trust me, it has taken many of liberties over the past 2 decades. But those two trends that I described have held true for every single other entry. Why is it different in this particular case? And when you ask yourself that question, I don't think you can say, if you're being genuine, that everything seems above the board here and there isn't some sort of ulterior motive at play here. And I'm not even suggesting that it's malicious, because I don't really think it's that big of a deal at the end of the day. Like I said earlier, you could put Aerith from Final Fantasy in this game as the main character, and I still wouldn't have a bit of interest in this whatsoever. I just think it's absolutely ridiculous for people to label someone as racist just for pointing out this objective fact that Ubisoft is breaking 2 long-running traditions with the Assassin's Creed franchise in this one particular instance of all instances. And Δεν πρέπει να δεν είναι ρατσιστικό. Δεν είναι ρατσιστικό να θεωρείς ότι τα πράγματα πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη δομή. Το να βγεις και να πεις ότι το παιχνίδι αυτό ακολουθεί μια δομή, κάποια ιστορικά facts, κάποια factual γεγονότα, δεν είναι ρατσιστικό. Δεν σημαίνει ότι είσαι ρατσιστής. Καταλάβατε, δεν σημαίνει ότι είσαι ρατσιστής.
δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή, ή συμφωνείς και είναι όλα κομπλέ, ή διαφωνείς στο 1% και είσαι ρατσιστής. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτή η λογική. I don't think that's a racist thing to point out. Now, if you take it to a different level, then yeah, you're probably being racist if you don't want black people in video games just in general. I think that's a very... Συμφωνώ. Άμα πεις δεν θέλω μαύρους στα παιχνίδια, είσαι ρατσιστής ρε φίλε λιγάκι. Όσο πατάει γάτα, τι να σου πω. Δεν έχει κανείς δικαίωμα να το κάνει αυτό. Αλλά το να γαμά, δηλαδή, πώς να σου πω, δηλαδή, άμα βγάζει ένα παιχνίδι με τον πόλεμο του 1821, με κάτι απολύτως ελληνικό, εντάξει, και σου βάζανε μέσα ήρωα Ιάπωνα, τι να σου πω ρε φίλε, δεν θα σανώσουν κάπως. Δεν θα σου φαίνονταν λίγο μαλακία αυτό το πράγμα. Αυτό έχει γίνει εδώ πέρα. Fair criticism at that point, but most people pointing this out are not falling into that camp. Sorry to break it to you, Twitter leftists, because y'all are the same motherfuckers that would absolutely... Εν τω μεταξύ, φίλοι μαλάκες στο Stellar Blade έχουν βάλει για puzzle τα ελληνικά γράμματα, το ελληνικό αλφάβητο, το οποίο για μας είναι αστείο, έτσι. Σκέψου πώς το βλέπουν το ελληνικό αλφάβητο οι ξένοι. Σαν 2 γράμματα το βλέπουν, λες και είμαστε Κινέζοι. Lose your fucking minds if Ubisoft made a game set in sub-Saharan Africa and had a white main character that was going around assassinating black people across Σκέψου να πας να φτιάξεις ένα παιχνίδι στην Αφρική που διαδραματίζεται εκεί πέρα και έχεις έναν άσπρο τύπο με όπλα, με shotguns και με miniguns και σκοτώνει όλους τους μαύρους. Καταλάβατε? Αυτό κάνει εδώ πέρα. Έχει βάλει ένα μαύρο Τζαπανίζ Ιάπωνα χαρακτήρα στην Ιαπωνία και γαμά όλους τους Ιάπωνες. Γίνονται αυτά τα πράγματα, δηλαδή. You would be just as angry, if not more. And on top of that, too, I don't really think it's a controversial statement to say that you wanted the main characters of an Assassin's Creed game set in feudal Japan to be Japanese. Apply that scenario to any other setting you like, and it sounds completely normal. Ειδικά σε μια εποχή φεουδαρχίας, έτσι. I don't know, man. I mean, I get the fact that there are people who are taking this to a different level. Obviously, it's the internet. People are always going to talk their shit behind a keyboard. It is what it is. But I just don't really see a scenario where if you're just pointing out these objective facts and then adding on the addition that you would have preferred a game set in feudal Japan to feature Japanese characters, I don't see how you can say just that and then have someone arrive at the fact that you're just racist and you hate black people. I think that is completely... Η μεγαλύτερη μαλακία μπορεί να κάψει αυτό. Η μεγαλύτερη μαλακία. Δεν τίθεται θέμα ρατσισμού σε κανένα βαθμό. ridiculous, and I think that is beyond bad faith, and you're just being a disingenuous piece of shit at that point. Now, if someone does take it further than just saying that, then, you know, they might be a dreaded racist, dude, but does it really matter that much? You can play whatever game you want, they can play whatever game they want, they can voice their opinion, you can voice yours. At the end of the day, it really isn't that big of a deal. I'm just surprised people give a fuck about this game at this point, guys. Like, Assassin's Creed has been consistently shit for like the past decade, man. I mean, το χέζουν το παιχνίδι αυτό στη μούρη εδώ και πολλά χρόνια. Συνεχίζει να βγαίνει και συνεχίζει να είναι το ίδιο συνέχεια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το ίδιο πράγμα είναι. Την τελευταία φορά με το Mirage κάνανε μια καλή προσπάθεια. Όλες τις προηγούμενες φορές, πέρα από τα πρώτα Assassin's Creed, το παιχνίδι για μένα ήταν λάθος. Ήταν fail. Δηλαδή έχει φάει πολύ χέσιμο στη μούρη αυτό το παιχνίδι. Του έχουν φερθεί απέσια και οι developers. the last game I somewhat enjoyed was Assassin's Creed Unity, and after that, the series has become this unrecognizable, bastardized version of itself that I genuinely just don't enjoy anymore. Dude, I've slogged through Origins, Odyssey, Valhalla, I played through Mirage, I played Syndicate. I just don't have fun with these games anymore, man. They are absolutely miserable. Δεν υπάρχει τίποτα φαν διασκεδαστικό σε αυτή τη σειρά πια. Απολύτως τίποτα. Και θα δείτε ότι αυτό το Shadows, πώς λέγεται, θα είναι όπως ήταν τα προηγούμενα τα μεγάλα. Δεν θα είναι σαν το Mirage. Θα είναι κάτι κουραστικό όπως είναι τα προηγούμενα. Miserable to fucking sit through. It's endless, you know, walk across the most complete, καλώς ήρθες στο stream. Quests and then walk all the way back, or you know, the most generic stories that you've ever seen in a video game. Ένα τελείωτο fetch quest that really has no real importance to the overlying plot and just basically serves as another Ubisoft open world checklist activity for you to cross off. Από το ένα στο άλλο, να πας εκεί, να κάνεις εκεί, να πας να πάρεις quest από τον ένα, να το δώσεις στον άλλο, να περπατήσεις, να τρέξεις, να πας εκεί, να ξανακάνεις backtracking. Κλασικά εικονογραφημένα, δεν αλλάζει τίποτα.
I just really don't get what the appeal to these games is anymore. Ubisoft has put out the most recycled garbage open world games in recent memory. I mean, there's the reason why the Ubisoft formula is looked down upon at this point in so many different circles of the gaming community for its just horrible open world design and boring repetitive activities, and I don't expect this game to be any different. They said the map size is the same as Assassin's Creed Origins. I don't really see feudal Japan as being a super interesting place to explore personally, especially compared to something like ancient Egypt. Μπορεί να είναι από τα πιο επιτυχημένα Assassin's Creed, αλλά εγώ δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι είναι βαρετό το παιχνίδι. Είναι όλα fetch quest. Πραγματικό fetch quest. Εντάξει, πραγματικό. Δηλαδή, το Death Stranding, παρόλο που είναι διαφορετικό game, προσπαθήσαν να μην το κάνουν fetch quest όσο γίνεται, ας πούμε. Που είναι ένα άλλο είδος παιχνίδι. Καταλάβατε. Or, you know, ancient Greece, for example. But, you know, maybe I'm wrong. Maybe this game will turn out to be absolutely fantastic. I just pray it doesn't have level-based. Δεν υπάρχει open world παιχνίδι που να μην το κάνει αυτό, Γιώργο. Θα αλλάξει όμως αυτό. Θα δείτε ότι θα αλλάξει και θα αλλάξει με το AI. Με το AI. Άμα δείτε τι γίνεται με το ChatGPT 4o, θα καταλάβετε ότι το gaming στα επόμενα 4-5 χρόνια δεν θα είναι το ίδιο όπως είναι τώρα. Θα δείτε ότι το fetch questing στα παιχνίδια θα αλλάξει. Το AI θα βοηθήσει αυτό. Και ας κλαίνε όλοι ότι είναι κακό. Θα δείτε πόσο το AI θα βοηθήσει. Θα το δείτε αυτό. Λόστρε Λόκος, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στο stream, Λόστρε. Creed games recently, the fact that you can't assassinate someone if they're a slightly higher level than you, or the fact that someone could one-hit kill you with a sword and you have to hit them like 85 times in order to defeat them, simply so you're forced to go do a bunch of Ubisoft collectathon activities in order to pad out the runtime, or push you to purchase the time saver microtransactions, which double your XP gain in order to make it so you don't have to grind. Θυμίζω Ghost Recon Breakpoint, έτσι. Ghost Recon, θυμάστε αυτό που λέει για τα XP boosters. For a full price of $130 if you want the complete experience, because Ubisoft deliberately holds back content at launch in order to. Πόσο είπε? Τι είπε? 130. $130 είπε. Pre-order. Γεια σου Ηρακλή, χρόνια πολλά στο Ανέστη. Δεν μπορώ ρε μαλάκα. Δεν μπορώ ρε μαλάκα, δεν γίνεται, δεν μπορώ ρε μαλάκα. Δεν μπορώ ρε μαλάκα, θα ξεράσω από το στόμα. Από τα αυτιά θα ξεράσω ρε μαλάκα, δεν πάνε καλά ρε μαλάκα. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Πείτε μου σας παρακαλώ. 140 έχεις κονσόλα. Πως πέρασα το Πάσχα με αρνί. Μαλάκα δεν γίνεται αυτό. Για περίμενε λίγο. Το άλλο. Πώς λέγεται το Star Wars, αυτή η κουράδα που θα βγάλουνε. Η Ubisoft θα το βγάζει. Star Wars Outlaws. $70, $109, $130. $130. Το είναι. Το pre-order γιατί το έχει 2 φορές.
Το pre-order γιατί έχει διαφορές. Γιατί έχετε pre-order εδώ και pre-order και εδώ. 2 φορές. Αν θα βάλεις in EA το Assassin's Creed. Γεια σου Μάνο. Από πού σου λέει pre-order? Μαλάκα δεν το πιστεύω. Μαλάκα δεν γίνεται αυτό. Μαλάκα δεν γίνεται αυτό. 70, 109, 130. Μαλάκα είναι τρελή. 130 ευρώ. Καλά ξέρετε τι γίνεται. Ultimate Edition. Παίρνεις λέει bonus pack λέει. Να παίξεις 3 μέρες νωρίτερα με αστερίσκο. Δηλαδή άμα φάει καμιά φάπα το παιχνίδι, τον έχεις πιει σε αυτό το θέμα, έτσι. 2 upcoming story DLCs, digital artbook και skins. Pre-order bonus κάτι δέρματα. Νίκο, καλησπέρα. Μαλάκα δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω από αυτό που βλέπω. Και πείτε μου, μπορεί να κάνω λάθος. Αυτοί τι δίνουν εδώ πέρα? Η Ultimate Pack. Το παιχνίδι, 2 expansion επίσης, extra mission λέει στην αποστολή, gatekeeping δηλαδή, soft lock. Skins, skill points λέει και filter rate red dragon λέει, photo filter. Θα πουλήσει, όλα πουλάνε. Μαλάκα δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. 130 έχει Ultimate Edition. Λοιπόν, ξέρετε τι πιστεύω ότι γίνεται? Εγώ πιστεύω ότι προσπαθούν να πουσάρουν τον κόσμο στο Ubisoft Plus. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το παίρνουν στα σοβαρά αυτοί. Αυτό το στούντιο. Δεν πιστεύω εγώ ότι αυτοί το παίρνουν στα σοβαρά αυτό το πράγμα. Πολύ αμφιβάλλω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα που βλέπω εδώ. Εγώ πιστεύω προσπαθούν να πιέσουν τον κόσμο. Το Star Wars θα πουλήσει, το Assassin's Creed δεν θα πουλήσει. Όχι, εγώ συμφωνώ με τον Νεκτάριο. Εγώ, παιδιά, πιστεύω ότι όλο αυτό είναι ένα scam. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτός εδώ, αυτοί γνωρίζουν αυτή τη στιγμή ότι αυτό εδώ είναι υπερβολικό, ρε φίλε, το ξέρουν. Προσπαθούν να ρίξουν τον. Προσπαθεί να κάνει. Δεν προσπαθεί να βγάλει τα λεφτά του από τις editions. Όχι. Δεν προσπαθεί. Προσπαθεί να σε ρίξει το Ubisoft Plus. Λέει, ναι, προσπαθεί να εγκατασταθεί. Θέλει ίντερνετ, άρα κλείσεις. Ναι, αλλά λέει, διάβασα ότι σε αφήνει να το παίξει offline. Αλλά και πάλι, άμα το κάνεις uninstall, μετά θα κάνεις. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι? Είναι πολύ μεγάλη πουστιά, ρε εσείς. Προσπαθεί να ρίξει τον κόσμο στο Ubisoft Plus, να πάρεις εσύ τη συνδρομή, να δώσεις τα 18 ευρώ και να το παίξεις ένα μήνα. Και εγώ αυτό θα κάνω, έτσι. Πάντοτε αυτό κάνω. Και με το Dead Space αυτό έκανα, το EA Origin. Θα δώσω τα 18 ευρώ, θα παίξω το Star Wars, γιατί το Samurai αποκλείεται να το παίξω. Δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Καλά, μην λες ποτέ, δεν ξέρω. Ανάλογα με το ποιος θα το ζητήσει στο stream. Αλλά πόσο θα το ζητήσει ο κόσμος. Αλλά εδώ τι γίνεται? Αυτή τώρα, όταν θα δώσει τα 18 ευρώ, αυτός υπολογίζει ότι θα το ξεχάσεις. Σου λέει αυτό θα το πάρει, θα το ξεχάσουν κάποιοι. Θα τρέχει 5-6 μήνες και τα βγάλαμε τα λεφτά μας. Η μόνη λογική εξήγηση που βλέπω σε αυτά τα κοστούμια να πουσάρουν αυτό το πράγμα στα 130 ευρώ, η μόνη λογική εξήγηση που βλέπω είναι το ότι προσπαθούν να σπρώξουν τον κόσμο προς το Ubisoft Plus. Δεν βρίσκω άλλη λογική εξήγηση. Άλλη λογική εξήγηση σε αυτό το πράγμα εγώ δεν βρίσκω. Καμία άλλη. Είναι απίστευτο αυτό που ζητάνε. Από τα 70 ευρώ πας στα 130 ευρώ, δηλαδή σχεδόν τα διπλάσια λεφτά, ρε μα. Διπλάσια λεφτά. Πάνω καλώς ήρθες στο stream, πάνω σε λες. Τα διπλάσια λεφτά. Γιατί? Πρόσεξε να δεις. Για να πάρεις digital artbook, να πάρεις δέρματα, 1, 2, 3, 4 πακέτα με δέρματα και να πάρεις το 3 μέρες νωρίτερα το early access, το οποίο άμα γίνει καμιά μαλακία έχει φύγει αυτό, έχει πάει έργο. Όχι, 1, 2, 3, 4 πακέτα με δέρματα. 3 πακέτα με δέρματα, ένα artbook που το γράφουμε στα αρχίδια μας. Το season pass,
Με τα διπλάσια λεφτά, ρε μαλά. Είναι τρελοί οι άνθρωποι. Καμία άλλη εξήγηση δεν βρίσκω εγώ. Η μόνη εξήγηση που βρίσκω είναι ότι προσπαθούν να πιέσουν για το Ubisoft Plus. Ελάχιστη και Παναγία. Το είπα και αυτό. Γιατί στο Ubisoft Plus αφήνει να παίξει 3 μέρες νωρίτερα. Σου βάζει και early access. Σου λέει θα το πάρουνε και θα το ξεχάσουν μερικοί. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν το πιστεύω. Το GTA δεν θα έχει, το GTA δεν θα σεβαστεί τίποτα. Sell it to you later in Το the form GTA of δεν θα DLC. σεβαστεί τίποτα. So, you know, forget the fact that this is basically double the price of a normal AAA game. I really Έχει δίκιο. Είναι η διπλάσια τιμή από ένα AAA game. Δηλαδή παίρνεις 2 AAA game για να πας στη Ultimate Edition. 2 AAA games παίρνεις για να πας στη Ultimate Edition. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται. don't know what people's fascination is with the Assassin's Creed franchise anymore. I absolutely loved this franchise. From Assassin's Creed 1 until Black Flag, I looked forward to it every single year. I basically 100%ed every single game. I even enjoyed the multiplayer back in the day in Assassin's Creed Brotherhood and Revelations. Like, that's how big of an Assassin's Creed guy I was back then. But, dude, this... Εκεί είναι που τελείωσε το Assassin's Creed, έτσι. Εκεί τελείωσε το Assassin's Creed. Μετά έγινε ένα Bloodbath. Εκεί είναι που τελείωσε το Assassin's Creed, πολύ απλά. series is beyond unrecognizable at this point. It's barely even about assassins at all anymore. You know, the whole Assassins Templar thing kind of went out the fucking window. Once they ended the modern day story with Desmond, it just really started to fall off, I feel like. I don't know, man. It's just one of those franchises that needs to fucking die, or just call it like it is. Something completely fucking new every time a new iteration comes out. But, you know, the Assassin's Είναι όπως το, πώς το λένε αυτή τη μαλακία. Α, ναι, βασικά δεν. Μαλακία. Δεν ισχύει αυτό. Είναι σαν το Alone in the Dark. Έτσι. Σαν το Alone in the Dark. Όλα τα λεφτά πήγανε σε αυτό το μαλάκα. Όλα τα λεφτά πήγανε σε αυτό το μαλάκα που παίζει στο Stranger Things. Έτσι. Όλα τα λεφτά πήγαν εκεί. Γιατί να φέρω το Alone in the Dark, θα μου πεις εσύ έχει το παιχνίδι αυτό. Λοιπόν. Λεξοτανία, κάπου κατά διάλογο πάει βιομηχανία παιχνιδιών. Ναι, χαίρομαι πολύ. Συμφωνώ, δεν λέω. Λοιπόν. Θα μου πεις που κολλάει. Θα σας πω που κολλάει. Επειδή λέει ότι κάποια πράγματα είναι καλύτερο να μένουν εκεί που είναι. Εκεί που ήταν και να μην τα σπρώχνουμε περισσότερο. Το Alone in the Dark δεν χρειάζονταν σίκου. Δώσανε όλα τα λεφτά για να παίξει αυτός ο μαλάκας που έχουν πάρει από το Stranger Things. Αυτός ο γνωστός ηθοποιός και μία άλλη εδώ γκομενίτσα. Τέλος πάντων, γνωστοί ηθοποιοί σκάσαν όλο το budget εκεί πέρα. Όλο το budget δόθηκε εκεί. Το παιχνίδι βγήκε με μαλακή γύμνηση. Το Alone in the Dark, όπως και το Assassin's Creed, δεν χρειάζονται πια. Καταλάβατε. Αυτό που σας λέω. Δεν ήταν sequel, ήταν remake. Τι πάει να πει. Τι πάει να πει. So, όταν έχουν περάσει τόσα χρόνια και έχεις τελευταία φορά δει Alone in the Dark πριν 15 χρόνια, 12 δεν ξέρω πόσα είναι, και είναι όλα τα παιχνίδια πέρα από το Alone in the Dark, το New Nightmare μάπες, μια χαρά game δεν ήταν. Διαφωνώ πάρα πολύ. Δεν ήταν μια χαρά game. Είχε πάρα πολύ κακό τεχνικό τομέα, είχε πολύ κακό melee combat, είχε πάρα πολύ κακό γενικό combat, κάποιους γρίφους οι οποίοι είχαν κάποιο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, αλλά σαν Alone in the Dark δεν κράτησε καθόλου τον πύχη ψηλά για να πεις ότι από το Alone in the Dark το The New Nightmare. Κατάλαβες. Δεν χρειαζόταν το Alone in the Dark να βγει, να βγάλει sequel ή remake ή scatake ή remastered. Δεν είχε λόγο να βγάλει. Καλύτερα να το αφήσει να πεθάνει εκεί που είναι και να βγάλεις κάτι καινούριο. Γιατί δεν το σεβαστήκανε. Σκάσαν όλα τα λεφτά για αυτούς εδώ πέρα τους μαλάκες και το παιχνίδι το αφήσανε. Τώρα αυτή είναι η άποψή μου, εντάξει. Αν διαφωνείτε, διαφωνείτε. Εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν μια χαρά game. Εγώ είδα ένα game το οποίο ήταν πολύ μέτριο. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν σεβαστό στο production value ήταν το Banishers. Το Banishers ήταν σεβαστό ρε παιδιά στο production value. Έβαλα πόσες ώρες έβαλα. Έβαλα κοντά 70 ώρες αυτό το παιχνίδι. Το New Eden. Μικρό στούντιο, εντάξει. Okay. Το σεβαστήκαν όμως το παιχνίδι. Το δουλέψανε. Δεν το βγάλαν έτσι. Δεν βγάλαν έτσι μια μαλακία. Δεν το κάναν έτσι χύμα. Αλλά με αυτή τη λογική εγώ συμφωνώ με τον τυπά εδώ πέρα. Δηλαδή το Assassin's Creed το τραβάνε από τα βυζιά ρε μαλάκα.
Το τραβάνε από τα βυζιά. Το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Φτάνει. Ρε. Δεν σώβεται τίποτα, κάνανε delete 180 χώρες. Καλά. Αυτό με το delete, αυτά είναι υποσχέση Sony. Όταν εγώ τα λέγα, μου λένε είσαι Xbox fanboy. Εντάξει. Και στη Microsoft είναι μαλάκες. Και στη Sony όμως είναι πολύ πιο μαλάκες. Εντάξει. Είναι πολύ πιο μαλάκες. Τουλάχιστον η Microsoft προσπαθεί να κρατήσει και τα παιχνίδια τα οποία είναι παλιά και να τα διατηρήσει στο χρονοτούλαπο. Προσπαθεί να το κάνει αυτό. Εδώ που ανοίγει το Premium Plus που το πληρώνεις 15-20 ευρώ το μήνα, πόσο έχει το PlayStation, εδώ το έχω και παίζω. Εδώ το έχω και παίζω. Και σου έχει μέσα 15 παιχνίδια όλα και όλα. Παλιά. Παλιά. Δεν σου έχει τίποτα μέσα. Emulators είναι μόνο. 14-15 παιχνίδια emulators. Ούτε να διατηρήσουν την ιστορία τους δεν προσπαθούν. Η Sony, την ιστορία τους δεν προσπαθεί να τη διατηρήσει. Δεν προσπαθεί να τη διατηρήσει. Η τελευταία φορά που βγάλε κονσόλα PlayStation 1, αυτό το μικρούλι που ήταν σαν USB, ένα emulator ήταν, δεν ήταν η κονσόλα. Έτσι δεν είναι. Που πουλάνε physical copies που δεν έχουν κάνει το παιχνίδι στο δισκάκι, ζητάνε 130 ευρώ για Ultimate χωρίς καν καμία φιγούρα. Κοίταξε, και εγώ θα περίμενα ότι με τόσα πολλά λεφτά ότι θα έπαιρνες κάτι το οποίο ήταν σε φάση collectible. Δεν περίμενα ότι θα δούμε τόσο γρήγορα πακέτα παιχνιδιών τα οποία δίνουν 130-140 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Creed name is highly marketable, and Ubisoft is not giving that up anytime soon. But overall, I really don't give a fuck about this Black Samurai controversy. I think that's probably the least of the problems that Assassin's Creed Shadows is probably facing heading into launch. I think there's fundamental issues with the Ubisoft open world game design formula that they use for this franchise and all of their others as well that I think is a much more pressing concern. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν εκμεταλλεύονται το Prince of Persia και παίρνουμε το Assassin's Creed. Το εκμεταλλευτήκανε τώρα λίγα, κύριε φίλε. Βγάλανε αυτό το πλατφορμάκι. Ασχολήθηκε κανένας. Καλό παιχνιδάκι ήταν. Δεν ασχολήθηκε κανένας. Ασχολείσαι με αυτό το παιχνιδάκι όσο ασχολήθηκε αυτός που έπαιξε Hi-Fi Rush. Που κλαίνουν όλοι. Που κλείσαμε λέει τη Tango για το Hi-Fi Rush. Όσο ασχοληθήκανε με το Hi-Fi Rush, τόσο επίμονα κάποιοι ασχοληθήκανε με το Assassin's Creed αυτό το platform. Δεν παίρνεις τώρα συστήματα, κονσόλες και πισιά για να παίξεις αυτά τα παιχνίδια. Τα παίρνεις για να παίξεις άρα 3D. Ναι, 3D. Οκ, τι να σου πω. Μπορεί να το φοβούνται. Μπορεί να το φοβούνται. Η Valve δεν βγάζει Half-Life 3 και τους καταλαβαίνω πώς θα το βγάλει το Half-Life 3. Σε ποιον να το βγάλει το Half-Life 3. Ποιος θα το παίξει, ποιος θα το εκτιμήσει. Ποιος. Με όλες αυτές τις μαλακίες που κυκλοφορούν εκεί έξω. Με όλους αυτούς τους games που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Υπάρχει κόσμος που θα τους κράξει, σου λέει άστο, πού να το βγάλουμε τώρα. Έλα, δεν βλέπεις τι γίνεται εκεί πέρα. Άσε να πω. Περίμενε. Άστο. Μπορεί να το φοβούνται το franchise. In addition to the extremely aggressive monetization strategy that they're coming out with right from the jump. So overall, man, I really just don't know how people are still interested in this franchise and how there is even a slight bit of excitement. I understand people have been asking for this feudal Japan setting for a very long time, but just given the state of modern Ubisoft and the modern Western gaming industry in general, I would not have a bit of fucking faith in this shit whatsoever. But hey, you know, maybe I'll be wrong. Maybe people will enjoy it. I hope you end up enjoying it. I hope the game turns out to be good, but I think it's absolutely ridiculous that the discourse surrounding this game has devolved into such a retarded fucking place. But anyway, guys, let me know your thoughts in the comment section below. I'm sure you probably have already, but if you did enjoy this video, make sure to hit that like button. I would greatly appreciate it. And with that shit said, I will... Μικρή διόρθωση στο φίλο για τον Ghost of Tsushima δεν θέλει PSN account, οπότε δεν έφαγε τη list. Θέλει PSN account μόνο για το Legends Online mode. Το όλο παιχνίδι παίζει με τιμή όπως το αγοράσεις. Εμένα, Νίκο, αυτό που κάνει η Sony και ας είναι μόνο για το online, είναι το ίδιο και το αυτό. Η διόρθωση μικρή που λέει σωστή είναι, ναι, μόνο για το online το διάβασα κι εγώ, αλλά για μένα είναι λες και το κάνεις όλο το παιχνίδι. Άμα είναι να παίρνω το μισό παιχνίδι και με το άλλο μισό να έχω ανάγκη, εντάξει, υπάρχει και λίγο fatigue, ρε παιδί, έχει κουραστεί ο κόσμος. Πόσα launchers θα βάλουμε στο PC, ρε πως. Είναι σίγουρο ότι θα βγάλει το launcher το δικό της η Sony κάποια στιγμή. Είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο θα βγάλει δικό του launcher. Πόσα launchers, ρε παιδιά. Κουράστηκε το πράγμα. Σε λίγο, αυτό γίνεται, όλο αυτό είναι μια προετοιμασία για launcher δικό του. Είναι σίγουρο ότι θα δούμε launcher δικό του. Δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσουμε, να ξέρετε.